ਜਾਗਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਗੋਂਦਲ। 2023 ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਆ ਲਾਹੌਰ ਰੇਸਕੋਰਸ ਪਾਰਕ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਕੋਰਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਕੂਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਪਹਾੜੀ ਬੈਠੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। 50 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਭਾਜੀ? 50 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ। अपना स्टाल भाजी कहता लग रहा है? सर सारा अपना ही है। इत्थे की पकाओगे आप इन्हां विच? चिकन कढ़ाई। बल्ले बल्ले बल्ले। ते ए पानदान दा जिहड़ा स्टाल तुहानूं विखा रहे हैं जनाब, ये स्पैशल इन्हां दे पान हुंदे ने बड़े खास किस्म दे। और ए तुसीं इस तों पहले भी जिहड़े पूरे पाकिस्तान दे विच फैसटिवल लगदे ने, अपना स्टाल लै के उत्थे जांदे ने। जिहड़े जिहड़े भी सज्जन ने ओह सज्जना के डेरे ते आणगे ते जनाब खा पी सकते हैं इत्थे। आ फांडियां लगियां ने सामने वेखो। ते आ बाजी किड्डा सोहना परौठा बना रही है, नाल यकीनन जिहड़ा ना देसी साग होएगा। देखो ना पंजाबी सकाफत की किड्डी सोहनी जिहड़ा ना नुमाइंदगी कर रहे हैं। ढोल एक जिहड़ा तुसीं ला सकते हो खूबसूरती वास्ते अपने घर दे विच दरवाजे नाल दीवार नाल किते भी ला सकते हो जी। ये पंजाब दा कल्चर जिहड़ा आ ओहदी नुमाइंदगी करदा आ ते किड्डा सोहना लग रहा आ ढोल जिहड़ा आ। छोटे सूट ने बच्चों के, बच्चों की बास्कट आ अजरक आ डिजाइन दे विच। ये भी छोटे छोटे सूट ने। चाह वाला भी सानू लभ गया जी। इत्थे चाह भी पी सकते हो। चाह किन्ने दी बेच रहे हो इत्थे? लो बई भा 50 रुपए की चाह जे। ते चाह भी किते चंगी भलवान चाह जे ते भा बनाउण वाला भी भलवान जे ते चाह भी चंगी होएगी। खुले दुध की चाह जे। भाजी इत्थे की होएगा? साग पंजाब दी शान, नाल जनाब मकई दीयां रोटियां ते नाल फिर देसी घ्यो ते स्वाद आजू। ओ अगां भी स्टाल ही ने। ओ जाइए सामने तुहानूं नज़र आ रहे हैं। और सामने जी बच्चों के झूले लगे। उस तो बाद ओ सामने बड़े झूले लगे। ओ सामने बेड़ा लगा, छोटे झूले होणगे। बग्गियां भी खलोतियां ने, घोड़े भी खलोते ने, पींगा झुटन दी है आवाम। ये बहावलपुर दे जिहड़ा तुसीं है जिहड़ा सूट वगैरह ने अपने उस इलाके दे जिहड़े मशहूर ने वो लिआंदे ने। ये जनाब जिहड़ा भी काम है ना जो उस्ताद है ना मुल्तानी कढ़ाई, ये मुल्तान दी नहीं, ये बहावलपुर रियासत ये कढ़ाई है। सिर्फ क्या मंडी मुल्तान दी बड़ी है जिन्हें मेरे को बहावलपुर का नाम कट के तो मुल्तान लग लेना शुरू कर। एक जो बनता मुल्तान है बहावलपुर है। ये बहावलपुर जिहड़ा है जी ओदी तारीख तो सारी दुनिया वाकिफ है। नवाबां दा इलाका सी। नवाबां दा रेली का काम उत्थे हो रहा सारा। ये तारकशी दा शेटो दा कच्चे दा सारा काम जो है ना ये चुलिस्तानी इलाके च होंदा। जश्न बहारा मेला सज चुकिया आ ते लोग जिहड़े ने वो आना भी शुरू हो चुके ने। जिहड़ा कि अज 3 मार्च तो लैके 12 मार्च तक जारी रहेगा। जलानी पार्क लाहौर यह हुण ज्यूलरी का एक स्टाल है जिथे एंटीक किस्म दीयां तुसीं चीज़ां देख सकते हो। एंटीक किस्म के कांटे, कड़े, चूड़ियाँ, बिंदी, टॉपस, नेकलेस, अंगूठी, रिंग
ਪਰਸ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਭਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਲ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम भाजी, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਇਹ ਬਲੋਚੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਇਟਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ? ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ? 1200 से लेके और ये लेडीज में 650 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 900 ਤੱਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜਸ਼ਨੇ ਬਹਾਰਾਂ ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਨੀ ਪਾਰਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ 650 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ 1600 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2400 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਂਟੀਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਆਯਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਦਰੀ ਖੇਸ ਕਮਾਲੀਆ, ਕਮਾਲੀਆ ਜੀ, ਕਮਾਲੀਆ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੱਦਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਸ ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਣੀਆਂ ਦਰੀਆਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਣੇ ਖੇਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥੱਲੇ ਦਰੀਆਂ, ਕੇਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਲਾਨੀ ਪਾਰਕ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨੇ ਬਹਾਰਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ 2023 ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਟਾਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਇਨਮਾਜ਼ ਹੈ, बेहतरीन जायनमाज हथ ना बनी। सर ये हथ ना बनी है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਪਊ ਜੀ? ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟੀਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਰੇਟ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਾਏਦਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓਗੇ, ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂਟੀਕ ਲੁੱਕ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਮਾਲੀਆ ਖੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਾਲੀਆ ਦੇ ਦਰੀਆਂ ਕਮਾਲੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਾਲੀਆ ਦਾ ਖੱਦਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਊਲਰੀ ਜੇ ਐਂਟੀਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਟੋਪਸ ਐਂਟੀਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨਾਬ, ਹਾਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ, अस्सलाम वालेकुम जी, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਹਾਲ? ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बस अब तो जिंदगी बीत गई, थोड़ी रह गई, काफी अरसे से कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾन ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ? बस मुख्तलिफ द्वार में सदर पाकिस्तान भी आ जाते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी आ जाते हैं, बैनुल अक़वामी शख्सियात भी आ जाती हैं। ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? एक ही रेट है हमारा। रेट हम ये नहीं देखते रेट क्या है या पान कितने पे, हम ये देखते हैं लोग कितने खुश हो रहे हैं, इन्हें तफरीह मिल रही है या नहीं मिल रही है, हम इन्हें तफरीह दे सकते हैं या नहीं दे सकते, हम ये देखते हैं। ਮਿੱਠੇ ਪਾਨ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ? हमारा एक ही रेट होता है। ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? 100 का है। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 100 ਦਾ ਪਾਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ। अभी खाएंगे? ਅਭੀ ਖਾਊਂਗਾ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਾਨ ਇੱਥੋਂ ਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਾਗਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਆ ਪਾਨ ਵੇਚਦਿਆਂ ਹੀ। ਇਹ ਪਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਲਾਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਲ ਬੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਨ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਏਡਾ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਖਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਬਈ। ਇਹ ਪਾਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਾਨੀ ਪਾਰਕ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਉਹ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਜੇ,
ਨਾਲ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਅਚਾਰ। ਆਓ ਲੱਗਾ ਜਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁੜੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਸਟਾਲ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਗ ਦੇਸੀ, ਨਾਲ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਨਾਲ ਮੱਖਣ, ਨਾਲ ਭਟੂਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਸਟਾਲ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾ? ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਲੰਘਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਮੂਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਫਰੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਨ ਕਿ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਚੰਗਾ ਲੰਘਦਾ ਮੇਲਾ? ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਬੇਤਹਾਸ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 350 ਦਾ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਾਂ 200-300 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 600-550। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਦਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇ? ਪਰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਕਲਮੇ, ਨਾ ਹੁਣ ਜਲੇਬੀਆਂ। ਇਹ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੜਾਈ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਮਠਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਉਰਫ ਮੱਖਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਖਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਠਿਆਈ ਦਾ? ਵਾਹ, ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਹ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਮੂਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਲਾਲੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤਕਲਮਾ, ਇਹਨੇ ਲੋਕੀ ਕਤਲਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਕਲਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਪੁੱਛਨੇ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਤਲਮਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਤਲਮੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਤਲਮਾ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਤਲਮਾ। अस्सलाम वालेकुम जी, ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਜਲਾਨੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਾਲ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬੜੇ ਮੁਨਾਸਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਆ, ਸਿਰਫ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਪਾਰਕ ਜਲਾਨੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨੇ ਬਹਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਆ ਮੇਲਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਟਾਲ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਏਡੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਲੱਭ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਸਿਰਫ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਿੱਕਰਾਂ, ਸ਼ਰਟਾਂ, ਲੌਂਗ, ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ, ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਨੇ यार सिर्फ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। शालामार हमारी शॉप भी है अपनी, इधर आपको मुनासिब प्राइस में चीजें मिल जाएंगी। ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ? जी 250, 300, 400। शालामार लिंक रोड लाहौर। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ लाल रोड पे भी ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਆ। ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੈਕਟਾਂ ਸਿਰਫ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੈਕਟ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੈਕਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਆ ਕੜਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਸ਼ਨੇ ਬਹਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਜਲਾਨੀ ਪਾਰਕ ਲਾਹੌਰ 3 ਮਾਰਚ ਤੇ 12
ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਵੇਲਣਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਲਾਨੀ ਪਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਲਾਨੀ ਪਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਲਣਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸ ਗੋੜੇ ਥਾਣੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੇਲਣਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਖਾਲਸ ਗੁੜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡਾ ਛੱਡਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਗਰ ਦੀ ਪੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 2015 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨੇਚਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਕਾਇਕ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਫੂਡ ਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਰਖਤ ਉਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਉਗਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੱਚਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੀਡ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਲਮੋਸਟ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ 5 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗੁੜ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਗੁੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢੇਲੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਰੇਟ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪਿਓਰ ਖਾਲਸ ਗੁੜ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਨੀ ਪਾਰਕ ਤੇ ਇਹ ਗੁੜ ਛੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਵੇਲਣਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹ ਵੇਲਣੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੁੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਗੁੜ ਦੀ ਕੈਂਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ ਕੈਂਡੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੈਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੜਾਹੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਅ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ ਆ? ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕੜਾਇਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਹ ਆ। ਲਾਲਾ ਆ ਜਿੱਧਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਗੰਢ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੰਢ ਆ, ਤੇ ਗੰਢ ਵਿੱਚ ਚੈਨੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਛੋੜ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਸਟਬਿਨ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਣਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਜ਼ਬ ਕੌਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਚਰਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਫਾਈਆਂ ਸੁਥਰਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਆ ਜਸ਼ਨੇ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ 2023 ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਲਾਨੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖੋ।